Good morning, all, and welcome to yet another live session from Tiju's Academy. This is Yes. Varsha, And this is Binsi. and we are from Tiju's Academy, Mavelikira. Yeah. Yes, good morning, everybody. Yeah, certain people Yes. are joining. Let's wait for a minute. Yes, good morning. Good morning. Okay. So, as we all know that today is a very special day. Yes. It's Christmas today. So, we want to wish you, we want to make a wish to all of you. Yes. Yes. Uh, So, Merry Christmas, Merry Christmas all from of the you from Tiju's Jews Academy. Academy. Okay, so then, yeah, certain people are joining. Let's wait for a minute. Yeah, fine. So, today we have come here to discuss on a topic. Let's have an overview on the keywords in role play card presentation. Yes. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കീവേഡ്സ് ആയിട്ട് Yes, അല്ലേ നിതിൻസി? exactly. So during the exam preparations, we might know that we are just dealing with the role play cards, and there will be lots of informations, and the things will be kind of messy. So I think the keyword should be new to everyone to present the card very neatly. Because you're just maintaining a conversation with the patient, so you just need to mark every keyword on the beginning of your conversation. So we just made an analysis of the big stack of the OET key phrases, and we have made the bucket list. Yes. Yeah. So let's have a look into what are the keywords that you might come across when you're giving for your OET examination, that is Exactly. speaking. Yes. So moving on to the first thing, it is information gathering. അപ്പം നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ Yes. മൈറ്റ് ബി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്, അതെ. അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി പേഷ്യൻ്റ് ഇൻപേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അവിടെയും നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഡേറ്റ നമുക്ക് Exactly. എടുക്കേണ്ടി വരും. Yeah. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചില കീവേഡ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ഹാവ് കം അക്രോസ് സർട്ടൻ കീവേഡ്സ് ലൈക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ആസ്ക്, explore. Yes. All these words gives an indication that you have to gather information from the patient. അതെ. So yeah, just look on an example. So I think the examples can easily relate with the students. Yeah, you might have come across the same example also. Yeah. So let's have a look into it. Okay. So the first one is find out the relevant details. So ഈ ഒരു കീവേഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അല്ലേ? somebody's are commenting. Yeah, exactly. Find out എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കീവേഡാണ്. ബ്രാക്കറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് will be there like onset, previous occurrences, any injury to your nails, any pain, treatment tried അല്ലേ? സോ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഹൈലൈറ്റ് വിത്ത് യുവർ പെൻസിൽ the keyword is find out. Okay, for find out എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ it's something that you need to collect some information from the patient. Okay, so you can ask those questions. Yeah. Yes, exactly. So we need to ask these questions to the patient. And history കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഡോണ്ട് ആസ്ക് എവറിത്തിങ് ഇൻ വൺ ഗോ. Yes. ലൈക്ക് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കയറി ചോദിക്കരുത്. അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാസ്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് 1 by 1 ചോദിക്കാം, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ടു റെസ്പോണ്ട്. Yes, റൈറ്റ്? exactly. 1 by 1 നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ മോഡൽ പോലെ തന്നെ നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. അതെ. സോ യാ, The next one is find out what happened അല്ലേ? So അതിന് മുന്നേ can we make some phrases how yeah, exactly? let's give some idea about the, ആദ്യമേ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസിനെ അതെ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? സി, ആ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് സർട്ടൻ അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രേസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രേസ് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഹിയർ ഇവിടെ ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന വേർഡിനെ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഹിയർ ഇസ്, ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രേസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏതാണ് ആ ഫ്രേസ്? കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോൺവെർസേഷൻ രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് നമ്മൾ ഒരാളോട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ മോഡിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലേക്ക് ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്ന രീതി, കോൺവെർസേഷൻ രീതിയിലേക്കാക്കാം. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദിസ് തിങ് ഈസ്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാവുന്നത്. സോ യു പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ് ദിസ് തിങ്. സോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ് ലൈക്ക് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ എന്ന് പറയും നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെ.
എക്സാക്ട്ലി. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൺസെറ്റ് ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, ഓൺസെറ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത്, ദെൻ പ്രീവിയസ് ഒക്യുറൻസ്, എനി ഇഞ്ചുറി ടു നെയിൽസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും എങ്ങനെ ചോദിക്കും? സോ ഫോർ ലൈക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം, ഹെഡ് ഏക്ക് ഫോർ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, യാ. സോ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ ഹെഡ് ഏക്ക്? അതാണ് ഓൺസെറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ പ്രീവിയസ് ഒക്യുറൻസ്. ഹാവ് യു ഹാഡ് എനി പ്രീവിയസ് ഒക്യുറൻസസ്? Have you got any injury to your nails, or do you feel any pain, or have you tried any treatment trials? Yeah. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവും, ഹാവ് യു. ഞാൻ എപ്പോഴും ഹാവ് യു റെപ്പിറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഹാവ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി അങ്ങ് റെപ്പിറ്റേഷൻ ആവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെപ്പിറ്റേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സോ ആസ് ടു ഗീവ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ്, നമുക്ക് റെപ്പിറ്റേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യെസ് യു വിൽ മൈറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട്, മേ ഐ ആസ്ക്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, വുഡ് യു മൈൻഡ് ഓർ ഡു യു മൈൻഡ് ടെല്ലിങ് മീ? could you please tell me? And may I know? Can I ask you about? Is it possible for you to explain? Okay, so do you think you can tell me about? I would appreciate it if you could tell me. Yes. നമുക്കപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ലൈഡിൽ അതുപോലെ ഓരോ കീവേഡ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ്റെയും മുന്നിൽ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെപ്പിറ്റേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ന്യൂ സെൻറ്റൻസസ് എപ്പോഴും മേക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു. എക്സാക്ട്ലി. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദീസ് ഫ്രേസസ്, ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് വൈൽ യു കോൺവേഴ്സിങ്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം മഗപ്പ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. വി ജസ്റ്റ് നീഡ് to get used to this thing. നമ്മളൊന്ന് യൂസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് അത് പിന്നെ തനിയെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് വന്നോളും. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ നോ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രാക്ടീസിങ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ്. സോ ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് തിങ്. അപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് പ്രോപ്പർലി എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ആകാം എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടന്റ് കൂടി നമ്മളിവിടെ കവർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും റെപ്പിറ്റേഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. Is it so? Yes. Thank you for the response. Coming to the next slide. So it's providing information. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗ്യാതറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ക്രൈറ്റീരിയ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്, ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ്. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് എന്നുള്ളതിൽ എന്തൊക്കെ കീവേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്? ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ നോക്കിക്കേ, അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. എക്സ്പ്ലെയിൻ, അഡ്വൈസ്, സജസ്റ്റ്, റെക്കമെൻഡ്, ഔട്ട്ലൈൻ, റിമൈൻഡ്, ഡിസ്കസ്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കീവേഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് there will be 6 or 7 bullet points will be there, and some of the bullet points will be advice, ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസിൽ വരുന്നതായിരിക്കാം. some of the the ഇനിഷ്യൽ കോൺവെർസേഷൻ, ഇനിഷ്യൽ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ടൊക്കെ ഇനിഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ് എല്ലാം ഇടയ്ക്ക് 3 or 4 or 5 or 6 ഒക്കെ പൊസിഷനിൽ വരാവുന്നതാണ്. സോ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവറി കീവേഡ് ലൈക്ക് ദിസ്, ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു മേക്ക് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ സെൻറ്റൻസ് ടു ഹൗ എക്സാക്ട്ലി യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ തിങ്സ് ബൈ കോട്ടിങ് എ പ്രോപ്പർ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ. Yes, exactly. So that you'll be able to give an impactful presentation. അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കീ പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു കീവേഡ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ കമ്മിങ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കുറേ നിയർലി ഒരു 7 കീവേഡ്സ് നമ്മൾ ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് ആണ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു കോൺവെർസേഷൻ മോഡിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സജസ്റ്റ്, യു ക്യാൻ ഗിവ് എ സജഷൻസ് ഓർ ലെറ്റ് മീ ഗീവ് ആൻ ഓവർവ്യൂ. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. when you're just there will be lots of information in the bracket. So ഈ ഓവർവ്യൂ എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട്, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഗീവ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് the sentence. Give you an overview about the procedure. Sure. So ഇതുപോലെ തന്നെ let me explain അല്ലെങ്കിൽ I would like to give you an advice, I would like to suggest എന്ന് പറയാം, or let me recommend you this thing എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലെറ്റ് മീ ഔട്ട്ലൈൻ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ്, Yes. ലെറ്റ് മീ റിമൈൻഡ് യു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട്, ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ഗിവൻ കീവേഡ് പ്രോപ്പർലി. ഒരു കീവേഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോപ്പർലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് തിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കീവേഡ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഐ ഗെസ് യു പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഫീലിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് much confident once you have gone through these keywords. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, so you'll get an overview. Yes, I have to present the particular keyword just like this എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. Yes, definitely. Let me explain. Definitely, that's a right answer. നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ വി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദിസ് സ്ലൈഡ് വാസ് ക്ലിയർ ടു യു. യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിനുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കീ വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓരോ കീവേഡും വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. യെസ്. സോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു 7 കീവേഡ്സിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഞങ്ങൾ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. സോ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു മൈ ക്യാൻ relate more with the content. So the first one is നോക്കിക്കേ, explain the length of treatment. ബ്രാക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 2 weeks അല്ലേ. അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര നാൾ പേഷ്യൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണം എന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ. സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു alerts you need to stay here for at least 2 weeks for your complete recovery process. Am I clear to you? Yes, exactly. Coming to the next keyword, advice. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് നോക്കി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് നോക്കാം. സോ അഡ്വൈസ്, നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി. സോ I would like to give some advice on dietary changes. Yes. എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ I would like to give some advice on certain dietary changes that you would need to make. Yes. സോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗിവൻ ആണ്, നമുക്ക് വായിക്കാം. സോ ലെറ്റ് മീ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അഡ്വൈസ് ഓൺ സർട്ടൻ ഡയറ്ററി ചേഞ്ചസ്. സോ ട്രൈ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഹൈ ഫൈബർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്, ഇൻക്രീസ് യുവർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക്. മോറോവർ ട്രൈ ടു ടേക്ക് മച്ച് മോർ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കണക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഫോളോയിങ് യുവർ വേർഡ്സ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യണം. Am I clear to you? Yeah, you people tell me, are we making sense to you people? Can we just get some response? Yes. Yeah, thank you so much for that. Thank you. Yes, so they are with us. നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Okay, then coming to the next point. Yeah. സോ അവിടെ നോക്കിക്കേ, സജഷൻ അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സജസ്റ്റ്, അതൊരു കീവേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ കോമൺലി ഹൗ എക്സാക്ട്ലി വി ക്യാൻ സീ ദ കീവേഡ് സജസ്റ്റ് ഇൻ എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. മേക്ക് സജഷൻസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് നെയിൽസ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കണ്ടോ, റെഗുലർ യൂസ് ഓഫ് നെയിൽ ക്രീംസ്, കീപ്പിംഗ് നെയിൽസ് ഷോർട്ട്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സജസ്റ്റ് എന്നാണ് അവർ തുടങ്ങിയേക്കുന്നത്. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ്? So you can say, I would like to suggest some of the the recommendations that you can improve your nails condition. So you can use the regular use of a nail cream, and you can keep your nails short too. So if you're doing these things, definitely you can bring some positive changes in your health condition, and you'll be fine, Alex. Yeah. So this is the way exactly you can make out some sentence in a proper way to elicit a role play card. Okay, moving on to the next one, that is recommend. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, recommend is also something which you're gonna explain to the person. So recommend over the counter pain relief, that is paracetamol. So നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാൻ പോവുക? We can just say that I would like to recommend an over the counter pain relief for you, that is paracetamol. So is it clear to you? ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനുശേഷം എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ക്ലാരിഫൈയും കൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay? Yeah. The next is outline procedure for MRSA screening. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടോ, ബ്രാക്കറ്റിൽ അവർ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദെർ വിൽ ബി സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് വെരി ലാക്കിങ്. അവിടെ കാണാം സ്വാബ്സ് ഫ്രം നോസ് ഓർ ഗ്രോയിൻ,
then sent to laboratory for testing, result within a few days. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ലൈക്ക് ലെറ്റ് മീ ഗീവ് യു ആൻ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ യുവർ കേസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we will collect a swab from your nose or from your groin, and we will send it to the laboratory, and there is nothing to be worried about. The result will be obtained within a few days. So are you getting what I'm saying, Alex? Yeah. So Yes. this is the way you can make out that sentence. Okay, then moving on to the next one, that is remind. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ. ലൈക്ക് so it is given here that remind patient of using compression stockings, which is going to help him to improve the blood circulation. നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ പറയാം? So let me remind you of using compression stockings because that will help you to improve the blood circulation. Yes. എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനോട് ചോദിക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Yes. Yeah. So the next, the last one is, the discuss. So discuss about possible after effects of the surgery. അപ്പം ഈ ഒരു കീവേഡ് നിങ്ങൾ ടാസ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു MRIയുടെ ടാസ്ക്കാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നോക്കിക്കേ, സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലം, മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ്, അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ let's allow to discuss some of the possible after effects of the surgery. So after the surgery, there will be a chance for getting some of the side effects, like you may experience some sort of speech issues, or you can get some problems with the mobility, or you may get a cognitive impairment. But you don't need to be worried about these because these are the quite rare complications, but it is my obligation to tell you about all these. Exactly. Yeah. And one more thing what you need to focus on is നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളൊരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റിനെ പറ്റി പറയാണ്, കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി പറയാണ്, സോ ആർ സജഷൻ വുഡ് ബി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു റിയഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബിൻസി എക്സ്പ്ലെയിൻ. ബിൻസി അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു റിയഷുറൻസും കൂടി പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്തു. ബിക്കോസ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് എ കോമൺ മാൻ. പെട്ടെന്ന് അത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും they'll be getting frightened. So what you need to do here is when you explain a complication or a side effect or an after effect, just try to reassure the patient just after that. Okay, just like Vinci have explained that right means now. a negative statement should be end with a positive thing. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നെഗറ്റീവ് കാര്യത്തിൽ തുടങ്ങി, പക്ഷെ അത് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയഷുറൻസിൽ അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ the patient will be more comfortable with your talk. So we need to focus on this at the same time. നമ്മളൊരു ഒരു പോയിന്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക്. So when you are talking or when you're giving in something, explaining something negative, make it positive by giving a reassurance or giving an emotional support to the person. Exactly. So we hope that you got an idea regarding what are the how you can provide information to the person. So let's move on to the next slide. Yeah, so these are certain other keywords which you might have come across when you present or when you practice for a role play card, like check, determine, establish. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേറെ കുറേ എന്താണ് കീവേഡ്സ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ യൂഷ്വലി റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിൽ വരുന്നതാണ്, മോസ്റ്റ്ലി കാണുന്ന കുറച്ച് കീവേഡ്സ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഇൻടു ഇറ്റ്. യെസ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചെക്ക്. അവിടെ നോക്കിക്കേ, ചെക്ക് ഉണ്ട്, ഡിറ്റർമൈൻ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ഫോർ ദ എക്സാമ്പിൾ. ചെക്ക് ഫോർ എനി സിംറ്റംസ് ഓഫ് ടെറ്റനസ് ലോക്ജോ. അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നോക്കിക്കേ, മസിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ്, സ്പാസം ഇൻ ദ നെക്ക്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ചെക്ക് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഹൗ എക്സാക്ട്ലി യു നീഡ് ടു എലിസിറ്റ്? നിങ്ങളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്യാൻ എനിബഡി കമൻറ്റ്? യാ, somebody is typing. Okay. Yeah, we are asking Yes. them. Yes, definitely. നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അവരോട്. Definitely. Yeah, let's give them an overview about it. All right. So we can ask, so Alex, do you have you found any kind of symptoms of your tetanus lockjaw? Because have you experienced any muscle stiffness or spasms in the neck? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അവിടെ മേഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആ ബ്രാക്കറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കോട്ട് ചെയ്ത് പോകാന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വിത്ത് യുവർ ലോക്ജോ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ച് നിർത്തരുത്. ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള പോയിന്റ്സ് കോട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലൈക്ക് എന്താണ് ടെറ്റനസ് ലോക്ജോ എന്ന് ഇൻറ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് വേർഡ് ഇൻറ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് കൂടി നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗിവൺ ആണ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. യെസ്. സോ ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ആസ്കിങ് ദ പേഴ്സൺ എന്താണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തോ. കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വുഡ് ബി ഡിറ്റർമൈൻ ദ പേഷ്യൻസ് നോളേജ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്, നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട്
Yes, we are asking, definitely. We are asking the patient. So, ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ we are going to ask the patient about the same. So, could you please tell me about your knowledge regarding the procedure? എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Okay, or can you just elaborate, or can you just tell me about your knowledge regarding the procedure? എന്താണ് our idea? So we are actually including their cues or their kind of knowledge into the particular conversation. അതും കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് elicit ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം. അതെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡു ഹാവ് എനി ബേസ് ലൈൻ ഡേറ്റ അബൌട്ട് യുവർ കണ്ടീഷൻ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അല്ലേ? സോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. So the next is establish അല്ലേ? Establish the patient's consent for the procedure or establish patient's understanding of the side effects. അപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്നുള്ള കീവേഡ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിംപ്ലി യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ഫോർ എ കൺസെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ചില റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് കൂടുതലും മേ ബി ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ECG ഓർ കൊളനോസ്കോപ്പി ഓർ സംതിങ് എൽസ്, വൈറ്റൽ സയൻസ്. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഏറ്റവും അവസാനം അവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് കൺസെൻറ്റ്, ടേക്ക് എ കൺസെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ മേ ബി കാണാവുന്നതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് കൺസെൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്രൊസീജിയർ. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും? എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ ദ എൻഡ് യു ക്യാൻ ആസ്ക്, സോ ക്യാൻ ഐ പ്രൊസീഡ് ഓർ ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ കൺസെൻറ്റ് ഫ്രം യു ടു ഡു ദ പ്രൊസീജിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡു ദ ECG. അതിൻ്റെ എന്താണോ പ്രൊസീജിയർ ആ പേരും കൂടി അവിടെ നിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വരുന്നത് വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പേഷ്യൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സൈഡ് എഫക്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ. അത് തന്നെ സെയിം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് പേഴ്സണിനോട്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പേഷ്യൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. സോ തോമസ്, could you please tell me your idea regarding the side effects of whatever is the disease condition, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അതവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ECG ആണെങ്കിൽ, so could you please tell me what is your idea regarding the side effects of the procedure എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay, so I hope you got an idea regarding how to use these particular words like check, determine and establish in a particular conversation. Yes. So we are just moving on to the next one. Okay, so here we are having a special keyword that is twist someone's arm. എന്താണ് ട്വിസ്റ്റ് someone's arm എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you ever are you familiar with this thing? It's an idiom. Twist someone's arm എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഡിയമാണ്. ഇനി എന്താണത് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് കൺവിൻസിങ് എ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, കൈപിടിച്ച് തിരിക്കാന്നല്ല, നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യാന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഒരു ഒരാളോട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ചില കീവേഡ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പെർസ്വേഡ്, കൺവിൻസ്, എൻകറേജ്, emphasize. ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം. ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇസ് നോട്ട് റെഡി ടു ലിസൺ ടു വട്ട് എവർ യു ആർ സീയിങ്. ലൈക്ക് റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന വേർഡ്സ് കാണുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ക്ലിയർലി മേക്ക് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് റിലക്റ്റൻറ്റ്, പേഷ്യൻ്റ് റിലക്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് വേർഡ്സ്. സോ വിച്ച് ആർ ദ വേർഡ്സ്? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പെർസുവേഡ്. സോ പെർസുവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സമ്മതിപ്പിക്കുക, നമ്മൾ ആളെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു. സോ പെർസുവേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ഹിയർ ദാറ്റ് പെർസുവേഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഹാവ് ദി ഇഞ്ചെക്ഷൻ. യെസ്, that means simply the patient will be not at all ready for something. സോ ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? സോ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ, പെർസ്യൂഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഹാവ് ദ ഇഞ്ചക്ഷൻ. സോ നമുക്കറിയാം ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊസീജിയർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഗുഡ് ഫോർ ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ഫോർ എവറി പേഷ്യൻറ്റ്. എല്ലാവർക്കും അതൊരു നല്ല ഫീലിംഗ് ഉള്ളൊരു സാധനം ആയിരിക്കത്തില്ല. പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ് ഫോബിയ ടുവേർഡ്സ് നീഡിൽ. സോ അത് കാരണമായിരിക്കാം മേ ബി എന്താണ് അവർ ready അല്ലാത്തത്. So how to convince them? So we can just say, we can't say let me persuade you to എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ കീവേഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോപ്പർലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, സോ അവിടെ നോക്കിക്കേ, you can use so I just strongly recommend that Alex, it will be better if we can lose some weight. So if you are just doing that, definitely your health condition will improve and you can have a speedy recovery too. Yes. So can you do that?
Yeah, അങ്ങനെ definitely. നിങ്ങൾക്ക് അത് And ചോദിക്കാം. even the first phrase നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്താണ്, I really recommend you to have the injection because it's really important for your health. Yes. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫ്രേസിലും ഇപ്പോൾ ബിൻസി പറഞ്ഞതുപോലെ I would highly recommend you to lose some weight because it will be good for your health and you can lead a healthy life in a long run എന്ന് Yes. നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Yes. Okay. So the next is encourage. Encourage the patient to follow your advices. So അത് മിക്കവാറും നമ്മൾ റിപ്ലൈ കാർഡ്സിൽ കാണാറുള്ളതാണ് എൻകറേജ് ദ നഴ്സസ് അഡ്വൈസസ്. സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടു ഫോളോ യുവർ അഡ്വൈസ് അല്ലേ? സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കീവേഡ്സ് കണക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പറയാം. സോ അലെറ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്രിഷിയേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ് യു ടു ഫോളോ മൈ അഡ്വൈസസ്. ആസ് ലോങ് ആസ് യു ഫോളോ മൈ അഡ്വൈസസ് along with the doctor's medications, definitely you can make a normal routine recovery. Yes. So what do you think about that? Why don't you give it a try? യെസ് എക്സാക്ട്ലി. ഈവൻ എൻകറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ് മീ എൻകറേജ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതിൽ ദറ്റ്സ് നോ ലോജിക്. സോ വി വുഡ് പ്രിഫർ യു നോ യു കെൻ ഈതർ യൂസ് സർട്ടൻ ഫ്രേസസ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഐ ക്യാൻ റിയലി റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഫോളോ മൈ അഡ്വൈസസ് ദെൻ it can be treated or managed. Whatever the condition, according to the condition, you can just encourage the person. Okay. ഈ എൻകറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ലെറ്റ് മീ എൻകറേജ് ലെറ്റ് മീ പെർസ്വേഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടൊന്ന് ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി പ്രോപ്പർലി അതിൻ്റെ യൂസേജും കൂടി നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് an overview. Okay. So encourage എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, either you can just use a phrase like I really reassure you that if you follow my advices then it can be treated അല്ലെങ്കിൽ it can be managed എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Yes. Okay. So the next is the emphasize. So അവിടെ നോക്കിക്കേ, emphasize ways to keep wound dry അല്ലേ? So emphasize, what does the word mean? എന്താണ് emphasize എന്നുള്ള word meaning എന്താണ് പറയാമോ? സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എംഫസൈസ് എന്ന് പറയാം, ലൈക്ക് അതിനൊരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യാ, ഗുഡ് റെസ്പോൺസ്. സോ എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം? യെസ്. സോ എംഫസൈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വൂണ്ടിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സാണ് അല്ലേ? അവിടെ നോക്കിയേ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഡ്രസ്സിങ്ങും അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ അവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് വേർഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് എംഫസൈസിങ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ച കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ നിങ്ങൾ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് ഊന്നി പറയുക എന്ന് പറയും അല്ലേ? സോ അത് ഊന്നി പറയുകയാണ് പേഷ്യനോട്, അലേർട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ യുവർ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പറേറ്റീവ് ഇൻ യുവർ കേസ് അല്ലേ? ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു സിനോണിമാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ് യു ടു ഡു ദ സെയിം, അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ബെനഫിഷ്യൽ അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. So it will be highly beneficial if you can keep your wound always dry, which is necessitates a good wound healing. For that, please make sure that you're just using or you're just covering your wound with a plastic bag so that you can protect your wound from getting an infection, and apart from that you can have some waterproof dressing. So if you're just make sure of these measures, definitely you're going to be a good relief from the wound condition. യെസ്, എംഫസൈസിങ്, സ്ട്രെസ്സിങ് ഔട്ട് ദ സെയിം തിങ്. സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നു, ലൈക്ക് സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റെക്കമെൻഡ് സർട്ടൻ വേസ് ടു കീപ് ദ വൂണ്ട് ഡ്രൈ. So you can, for that you can use a plastic bag or either like waterproof dressing. So is it clear or am I clear to you എന്ന് നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈയും കൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡു ക്ലാരിഫൈ വിത്ത് ദ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. Can we just move on to the next slide? We are just moving on. It's providing emotional support to the patient, that is maintaining IPR. നമുക്കറിയാം, ഒരു റോൾ പ്ലേ കോൺവെർസേഷനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു അഡ്രസ് എവറി പേഷ്യൻസ് കൺസേൺ ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആസ് പെർ ദ പേഷ്യൻസ് എവറി ക്വയറീസ്. ഓക്കെ. സോ അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇമോഷണൽ അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. അതിനൊരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാവൂ. സോ വി ക്യാൻ സീ സം സോർട്ട് ഓഫ് കീവേഡ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്, ലൈക്ക് റീഅഷ്യൂർ. നമ്മളെപ്പോഴും സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് റീഅഷ്യൂർ അല്ലേ? റീഅഷ്യൂർ
റീഅഷുറൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്, റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കണം, യെസ് യു നീഡ് ടു റീഅഷുർ. അതിന് കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. യു മൈറ്റ് എവറിബഡി നോസ് ദോസ് റീഅഷുറൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫ്രേസ് ഓർമ്മ വരും. എവറിബഡി ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആരും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വേ. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കീവേഡാണ്. അതുപോലത്തെ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ബി വറി, ഡോണ്ട് വറി, വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു, അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റീഅഷുറൻസ് വേർഡ്സസ്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇതെങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ റീഅഷ്യൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക, മീനിങ് എന്താണ്? റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്? റീഅഷ്യൂർ, വി നീഡ് ടു റീഅഷ്യൂർ എ പേഷ്യൻറ്റ്, അല്ലേ? യെസ്, കൺസോൾ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആൻസർ. യാ, ഗുഡ്, ഓക്കെ, യാ, ശരിയാണ്. കൺസോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? സമാധാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ, റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് സ്കാറിങ്. എന്താണ് സ്കാറിങ്? ഈ നമുക്കറിയാം ബേൺ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാറിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ടായിട്ട് വരിക. ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്കിൻ. സോ എവറിബഡി, ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലേ? അവരുടെ സ്കിന്നിൽ ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് ഡിസ്കളറേഷനൊക്കെ പെർമനൻ്റ്ലി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം മോഡൽസ്, ആക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദേ വിൽ ബി മോർ കൺസേൺ റിഗാർഡിങ് ദ സെയിം. സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സോ അവിടെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നോക്കിക്കേ, സ്കാറിങ് ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ. അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്? അലർട്സ്, ഐ ഡു പെർഫെക്റ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ജസ്റ്റ് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ സ്കാറിങ്, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു സംതിങ്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ബി വറി റിഗാർഡിങ് ദ സ്കാറിങ്. Let me assure you that you just had a superficial burn. Only your skin is burned. The underlying structures are still intact. So you don't need to be worried about that. Everything is minimal. So you will get some quiet relief after some days of rest. So you don't need to be worried anything. So ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇത്രയും അതിനകത്ത് ഓർത്താൽ മതി. ലെറ്റ് മീ റീഅഷ്യൂർ യു. അങ്ങനെ ഒരു കീവേഡ് അവിടെ എടുത്തിട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അവിടെ റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. ജസ്റ്റ് കീപ് യുവർ സെൽഫ് റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് കാം. ബിക്കോസ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ സ്കാറിങ്. ഇറ്റ്സ് മിനിമൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. ജസ്റ്റ് ഫീൽ റിലാക്സ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് അവരെന്താണ് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. And moving on with the other phrases, it's empathize and also be sympathetic. പലപ്പോഴും എംപത്തി സിമ്പത്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം സിമിലർ ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ തോന്നും. ബട്ട് ദർസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോത്ത് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. എംപത്തൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആക്ച്വലി പ്ലേസ് അവർ സെൽഫ് ഇൻ ടു ദെയർ പൊസിഷൻ. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് ബീയിങ് ഇൻ യുവർ ഷൂസ് ഐ ക്യാൻ സെൻസ് യുവർ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അവരുടെ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് ഇഫ് ഐ വർ യു ഐ വുഡ് ഹാവ് റിയാക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ. അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തേനെ എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ അവരുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എംപത്തൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വാട്ട് ഇസ് സിമ്പത്തി? ഫീലിംഗ് പിറ്റി ഇസ് സിമ്പത്തി. അവിടെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. വെൻ വി സേ ദാറ്റ് ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ സിമ്പത്തറ്റിക് അറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ആർ സർട്ടൻ ഫ്രേസസ്. ഐ നോ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് ഫ്രേസസ് ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിങ് അവർ സെഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ വി യൂസ് ടു ഡിസ്കസ് ഓൺ ദ സെയിം. ഒരേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഒരു ടാസ്കിൽ ഒരു തവണ റീഅഷ്യൂറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കില്ല തരാം. അതെ, ഒരുപാട് തവണ കാണും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് 2 to 3 times ഒക്കെ കാണും. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഹിയർ ഇസ് ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ദ ഫ്രേസസ്. ട്രൈ ടു യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രേസസ് ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. ലൈക്ക് ഇൻ ഷോർട്ട് ചെറുതായിട്ട് ലെറ്റ് മീ റീഅഷ്യൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിയാം. സോ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രൈ ടു get yourself familiarized with all these kind of phrases. So let's move on to the next slide. Okay. Yes. സോ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക അറ്റൻഷൻ വേണം. ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദ കീവേഡ്സ് ദറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ സെഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വോൺ എഗനിസ്റ്റ്, അഡ്വൈസ് എഗനിസ്റ്റ്, റെസിസ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ്. ഈ 3 കീവേഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ, വോൺ എഗനിസ്റ്റ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സംതിങ് യു നീഡ് ടു സേ എഗനിസ്റ്റ്
from the patient's the response അല്ലേ? അവർ പറയുന്നതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ പറയാൻ പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ എതിർക്കുകയാണ്, ആക്ച്വലി എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ്. റെസിസ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ്. അവർ പറയുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എതിർക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കയറി ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ലെറ്റ് മീ ഓൺ യു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓ സോറി ഐ കാൺ ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് ദ സെയിം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ കാൺ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് ബീങ് റൂഡ്. സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ പൊളൈറ്റ് ടോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളരെ പൊളൈറ്റ്ലി നമുക്കിത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. അവിടെ നോക്കിക്കേ, വോൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾ പേഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലേ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? ദ പേഷ്യൻ്റ് മൈറ്റ് ആസ്ക് ടു യു, നേഴ്സ് ക്യാൻ ഐ യൂസ് സം ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് മൈ ഹോം, ക്യാൻ ഐ യൂസ് ദാറ്റ്? അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് തിരിച്ച് പറയേണ്ടത്? നോ അലറ്റ്സ് യു കാൺ യൂസ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? നോ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ പറയണം, വെൽ അലറ്റ്സ് ഐ എം റിയലി സോറി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ദാറ്റ് ദ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് യുവർ ഹോം ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ good for your health because it may cause a secondary infections to you. It may delay your wound healing too. So please try to depend upon or please try to follow the doctor's advices. അല്ലേ? സോ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആൻസറിൽ പോകാതെ ഐ ആം റിയലി സോറി ടു ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അവിടെ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ. Okay, moving on to the next sentence, that is advise against. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, we are actually giving an advice against the person's view. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Advise against patient leaving ward at present. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ റിക്വയർസ് എ റെഗുലർ മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഓർ ദ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ സെയിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ അതിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയാണ്. യെസ് ഐ എം സോ സോറി, സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി ആസ്കിങ് ടു യു, സോ നഴ്സ് ക്യാൻ ഐ ജസ്റ്റ് ലീവ് ദ വാർഡ് ഓർ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ ഡിസ്ചാർജ്, ഐ ഫീൽ പ്രിറ്റി ഓക്കെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പൊളൈറ്റ്ലി അത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? So we can just say, I'm so sorry to say that, I can't proceed with your request. Because it is important for you to be at the ward at present. You can't leave the ward at present because you need regular monitoring which is required for you, and the nurse will be doing that, or the nurse will be proceeding with the same. Since your health is our priority, that is why I'm requesting you എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. When a person is stating something, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. This is the way we'll be doing that. Okay, the next is resist the request. So ഈ ഒരു കോമൺലി ഈ ഒരു കീവേഡ് കാണുന്നത് എക്സാം റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കാണാറുള്ളത്. സോ അവിടെ നോക്കിക്കേ, റെസിസ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ഓർ റെസിസ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ടൈം സ്കെയിൽ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും കോമൺലി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ്. സോ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ, അങ്ങനെ എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരാനുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിക്വസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആയിട്ട് പറയാൻ ഓർക്കരുത്. മേ ബി നിങ്ങൾ ഹറി പറയായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടായിട്ട് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു പോയിന്റ് വേണം. അവരൊരു റിക്വസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വെക്കുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ റിക്വസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, ഒരു കൺസേൺ അവിടെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കും, നേഴ്സ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് മൈ ഡയഗ്നോസിസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓ ഐ എം റിയലി സോറി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് മൈ സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ ഡോക്ടർ, സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി കോൺടാക്ട് ദ ഡോക്ടർ ഫോർ ദ സെയിം. അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. Even the same goes with time scale. ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ can you just tell me the exact time for healing or the exact time for scale for the the treatment, അല്ലെങ്കിൽ to be in the hospital or whatever, exact time scale എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് and you're not supposed to give an information on that, അവിടെ നമുക്ക് പറയാം, so I can really understand your concern but I'm not the right person to give you information on that. Moreover, it depends upon person to person, and the doctor is the right person to give you an information on it. I'll contact the doctor and inform you എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ അവർ പറയുന്ന പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന റിക്വസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 3 കീവേഡ് കൊണ്ട് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ 3 കീവേഡ്സ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ഐഡിയയും കൂടി ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വെച്ചാലേ നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ പ്ലീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് as well. So against, advise against, warn against and also resist the request. So moving on to the next one. So ഈ രണ്ട് കീവേഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലോർ ദ റെലവൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്.
സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോസസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടൻഷൻ. അപ്പോൾ കോമൺലി ഈ ഒരു കീവേഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊരു ഐഡിയ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിക്കേ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോസസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടൻഷൻ. അവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കോസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡയറ്റ് ഹൈ ഇൻ സോഡിയം ഓർ സോൾട്ട്, ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓർ യൂസേജ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ്. ആ ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ ക്ലോസ് ആവുകയാണ്. ദെൻ ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോർ ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, എങ്ങനെ പറയാം ഇത്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കണക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് കോമൺലി ദ ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടൻഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് കോസസ് ലൈക്ക് ഡയറ്റ് ഹൈ ഇൻ സോഡിയം ഓർ സോൾട്ട്, or it may be happen due to the inadequate hydration level, or it can be probably due to the usage of medications. So have you found any of these causes relevant in your case, Alex? അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ കോസസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അവരതിനെ എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. പലപ്പോഴും ആ റെലവൻസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം, എക്സ്പ്ലോർ ദ റെലവൻസ്, അത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. സാധാരണ കുട്ടികൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി, ലൈക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ഡു യു ഹാവ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഹൈ ദ സോഡിയം ഡയറ്റ്, അല്ലെ, വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ഹൈഡ്രേഷൻ, ആർ യു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പെർഫെക്റ്റ്ലി, അതെല്ലാം ചോദിക്കണമെന്നില്ല, റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. സോ ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് കോസസ്, ഐ മീൻ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ യോർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇൻ എ സിംഗിൾ ടേം, എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, സോ വി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് തിങ്. യെസ്, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെസ്. ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള വേർഡ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാം, ഒരാൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയണം. അതെ, സ്ട്രെസ് മീൻസ് വെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് സില്ലി അബൌട്ട് സംതിങ്, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർക്കുക. ദെൻ അവിടെ നോക്കിക്കേ, എക്സാമ്പിൾ, ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ മെഷേഴ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ്. അവിടെ കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ചേഞ്ച് ഡ്രസ്സിങ്, സ്ട്രിക്റ്റ് ഹാൻഡ് വാഷ്, മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ. that means take bath twice in a day. Okay, then ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആവുന്നു. പിന്നെ നോക്കിക്കേ, സ്ട്രെസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്ത ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടത് ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ആവണം, ലൈക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് സില്ലി അബൌട്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹൈജീൻ, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ നീഡ് ടു സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമുക്ക് അതിന് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് പറയണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി റിക്വയർഡ് ഇൻ ദ പേഴ്സൺസ് കേസ്. സോ അവിടെ പേഷ്യന്റ് റിപ്ലൈ വന്ന് പറയാ, നഴ്സ്, ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രാക്ടീസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ദാറ്റ് ഐ വിൽ ചേഞ്ച് യുവർ ഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് ഐ വിൽ put forward, I will just do a strictly hand washing, but I don't think that it is quite necessary to take bath twice in a day. ഞാൻ അത് അത്രയ്ക്കും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് യെസ്, യു നീഡ് ടു സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അലക്സേ, നമ്മളെങ്ങനെ പറയും മലയാളത്തിലാണ്, അലക്സേ അങ്ങനെയല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ യുവർ കേസ്, അല്ലേ. സോ അവിടെ അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെ നമുക്ക് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ചെയ്യാം പോയിന്റ്? Okay, so giving here, so നമുക്ക് പറയാം, first of all, let me give some information about the measures to improve the wound healing, which includes change dressing regularly, strict hand washing is required, maintain good personal hygiene, that is, you need to take bath twice a day. And once again, I need to stress the importance of maintaining personal hygiene, which is going to help you in your condition. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ once again we are putting a emphasis on the particular thing or whatever we need to put forward. So we just hope that you got a clarity regarding both these words, that is explore the relevance and also stress. ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ put forward ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yes, exactly. Thank you for that. Happy to learn that you people got an idea regarding this thing. So far we have gone through a lot of things. We discussed a lot of keywords today. ഓരോ കീവേഡ്സും നിങ്ങൾ ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കീവേഡ്സും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് സോ വി ജസ്റ്റ് ഗോണ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ ഫോർ ദ ഡേ. ഐ ഗെസ് വി റിയലി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് the information was very informative and also clear to you guys. നിങ്ങളത് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ, നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസിംഗിൽ കൂടെ വരുത്തണം. ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി യൂസേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നതെല്ലാം. സോ നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സ്കോർ ഇൻ യുവർ OET സ്പീക്കിംഗ്. So we're just gonna wind up the session for you people, and once again we are wishing you a Merry Christmas from Tiju's Academy's part. And thank you guys for listening to our live session, and we'll be meeting again in the next session. Till then, thank you. Bye. Yes.